What is a fundamental right? That's it, right? So for that, how many fundamental rights we made for ourselves? Earlier it was 7, and at present what we have is 6. So the first one is right to equality. The last one is constitutional remedies. Excellent. So the second one is right to freedom. Okay, great. The third one is right against exploitation. So the last but one is cultural and educational rights. The next one is, yes, freedom of religion. So total how many? 6. Okay. So these are the rights. The first one, from which article to which article? It's a 14 to 18. So the second one is 19 to 22. The third one is 23 and 24. The next one is 25 to 28. Next one is 29 to 30. So it's very simple, right? Okay. Then what about this? 31. It's, what happened to 31? No, it's just transferred. Transferred to 300A. Article number 300A. In which Amendment Act it was transferred? 44th Amendment Act. In the year 1978. So is there any changes made in the 31st article for the first Amendment Act? Is there anything happened in first Amendment Act? Emna jariginda? Jamindari system, that is related to the right to property. So in that right to property, it just a few changes made in first Amendment Act. First Amendment Act in which year? 1951. Excellent. So what happened? Even still, is there any few more changes occurred in the right to property, that is 31st article? Is there any changes? Is there any amendment acts? Ninth schedule. Ninth schedule, what happened to ninth schedule? Ninth schedule was added. Earlier it was only 8 schedules and ninth schedule was added. So what ninth schedule consists? Em consist avutundi ninth schedule. Ninth schedule is related to local bodies, local government. Is that clear? Okay. So that is related to 31st B, 31st A, First Amendment Act. 31st B, again it's related to 9th schedule. So a little. And 31C, again it's related to what? Okay, what exactly 31C? 31C triggers 39A and 39B. Not A and B, 39C and 39B. What is 39A, 39B and C? 39 is a directive principles because it's in the middle of 36th article to 51 article. Yes or no? So from 36th article to 51 article, it's a directive principles. So the 39th article is again in directive principles. Yes or no? So 39A is to give, give equally, to share equally. Is that clear? So sharing for the welfare of the people, for the society. And 39C, what about 39C? That is again sharing equally but to the equal people. Okay, so the considering 31, 39B and 39C, 31st C is triggered here in the right to property. Is that clear? So based on 31C, again we should depend on that, and it's a
It's again a point considered. We should consider it. So it triggers where the article number 14. The article number 14 is what? Right to equality. Right to equality and equal protection. So article 14 is a right to equality, equality before law and equal protection of law. So what exactly right to equality, right to equality? So in right to equality, so before law, equality before law, from where we got this? From where we got this? From British. So the actual source of it is the rule of law. So it was written by A.V. Dicey. So from the constitution of British. And what about this? Equal protection of law. American Constitution. So American Constitution, when America got the independence? 1776. So when it just constituted the America, 19? Is that 19 or is that 18 or is that 17? 1787. Okay. And what happened in 1791? 1791, in a 10th Amendment Act of Constitution of America, Bill of Rights was introduced. Okay, and it was just made an act laga form ayindi. That Bill of Rights, based on that, we just take what? This equal protection of law. Equal protection of law. And what about the 15th article? What 15th article says? Discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Yes or no? So how many grounds are all these consist? How many grounds? So on grounds of 5. So we should not discriminate by using religion. We should not discriminate by using next one is race. We should not discriminate by using caste. We should not discriminate by using sex. We should not discriminate by using place of birth. So how many grounds? So these are the 5 grounds. Is that clear? So article 14, what it consists? Equality before law, equal protection of law. Then what exactly equality before law? Equality before law, is it a negative sense or positive sense? Negative sense. Okay, what about equal protection of law? So it's a negative approach and it's a positive approach. Yes or no? And the rule of law, there are so many points in a rule of law, but what we have taken is only 2. Out of that we have taken only 2. Those 2 are included in equality before law. Okay, what are those? Are rendu entivi? Equality before law are rendu entivi? Equality before law, what are those? What are those? So the absence of privileges in favor of any person. So the equal subjection of all persons of the law of the land, and no person is above the law. No person is above the law. ఎవరు కూడా చట్టం కంటే ఎక్కువ కాదు. చట్టమే హైట్. చట్టానికే ఎక్కువ శక్తి ఉంది. మనుషుల కంటే చట్టం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. That is what it says. Is that clear? Yes or no? So it's okay. Equal protection of law. Equal protection of law, it was from which constitution? US. Yes or no? US constitution. So
US Constitution, it's actually in very specific to the Bill of Rights. So Bill of Rights was introduced in the year 1791. Okay, right. So what is this? The equality of treatment under equal circumstances, both in the privileges conferred and the liabilities imposed by the laws. So the similar application of the same laws to all persons who are similarly situated. This is plain and simple. Like should be like and alike should be treated as alike. Just like the difference between the male and female, the difference between the literature and non-literature. So there are few people who can read effectively, who can learn properly, and there are few people, they are layman, they don't even know, అమాయకంగా ఉంటారు. వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? వాళ్ళకు ఒక న్యాయం, చదువుకున్న వాడికి ఒక న్యాయం ఉండకూడదు. ఇలా తనకు ఈక్వల్గా మనం ఇచ్చేసామనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? చదువుకున్నాడు ఆటోమేటిక్గానే ముందుకు వచ్చేస్తాడు. ఎస్ ఆర్ నో? బికాస్ హీ హ్యాస్ ఎ లాజిక్. చదువుకొని ఉంటాడు కాబట్టి హీ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెరీ ప్రాపర్లీ, ఈజీలీ, అండ్ మోసం చేసేదానికి ఈజీ అవుతుంది అమాయకులు అయితే. సో అమాయకుల్ని ఏం చేస్తారు? దే విల్ సపోర్ట్. సో వాళ్ళు డిఫరెన్స్గా చూస్తారు డెఫినెట్లీ. ఇస్ దట్ క్లియర్? అండ్ పిల్లలు, చైల్డ్, అడల్ట్ అంటే 18+ అయితే ఒక రకంగా, అండ్ డివిజన్ షుడ్ బి దేర్. డివిజన్ అనేది ఒకటి కావాలి, క్లాసిఫికేషన్ అనేది కావాలి అనేది ఈ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లా అనేది చేస్తుంది. సో డివిజన్ అనేది నెససరీ, లాజికల్లీ ఇట్ షుడ్ బి దేర్. ఇన్ తెలుగు ఇట్స్ హేతుబద్ధమైన డివిజన్ అనేది జరగాలి. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఎస్. సో ఇట్స్ ఎ పాజిటివ్ అప్రోచ్. And equal protection of laws has taken from American Constitution, and there are a list of cases. So the first one is, these all cases are related to which article? All cases are related to which article? 14. Article 14. So that Article 14, what is Article 14 consists? Equality before law, equal protection of law. Okay. So Mirza case, Nargis Mirza versus Air India. So it is in the year 1981. So what was the case? Yes. Discriminate చేశారు, రిజైన్ చేసేమని చెప్పేశారు. ఓకే, చెప్పా పెట్టకుండా తీసేశారు. సో షీ ఫాట్ అగేన్స్ట్ ద ఎయిర్ ఇండియా, కంపెనీతోనే పోరాడింది. సుప్రీంకోర్టులో ఫైల్ చేసింది. బికాస్ తన రైట్, జీవించే హక్కు, నాట్ జీవించే హక్కు, ఈక్వాలిటీ కోల్పోయింది కాబట్టి. ఓకే, 14th ఆర్టికల్. ఓకే, రైట్. ద నెక్స్ట్ కేస్ ఈస్ రణబీర్ సింగ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. వాట్ వాస్ ద కేస్? ఈక్వల్ పేమెంట్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. ఇన్ ఇయర్, ఏ ఇయర్లో కేసు ఇది? 1982. మరి నెక్స్ట్ DS Nakara versus Union of India in the which year? 1983. So what was the case? Pensioners కి ఒక క్లాసిఫైడ్ ఏ విధంగా చేశారంటే, పర్టికులర్ డేట్ తీసుకున్నారు, దానికంటే ముందు ఒక పెన్షన్, తర్వాత ఒక పెన్షన్. అంటే వాట్ ఈస్ దిస్? అందరూ ఉన్నారు కదా, ఆ డేట్ ఎందుకు స్పెసిఫిక్గా తీసుకుంటారు? ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో వాళ్ళకి అంత పెన్షన్ ఇవ్వండి, ఎంత వాళ్ళ శాలరీ తీసుకుంటున్నారో దాన్ని బట్టి క్యాల్కులేట్ చేసి ఇవ్వండి అనేది వాళ్ళ పాయింట్. ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్ కేస్ ఈస్ మిట్టు వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్. ఓకే, మిట్టు వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? 1983, again in the same year. Okay, what was the case about? Death penalty. So death penalty ఇవ్వాల్సిందే, ఎందుకంటే తప్పు చేశాడు కాబట్టి. తప్పు చేస్తే శిక్ష ఇవ్వాల్సిందే. ఓకే, రైట్. ఏది ఎందుకుండదు? డెత్ పెనాల్టీ లేదు అని ఎక్కడా లేదు. డెత్ పెనాల్టీ వెరీ రేర్గా ఇస్తారని మాత్రమే ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కేస్ ఈస్ నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఏ కేస్? ఎస్,
ఎస్. సో ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్కి డెఫినేషన్లో ట్రాన్స్జెండర్ని కూడా యాడ్ చేశారు. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ మీరు ఏదైనా అప్లై చేసుకునేటప్పుడు ఇంకొక సెక్స్ అంటే కాలంలో మేల్, ఫిమేల్, ట్రాన్స్జెండర్ ఈ 3 కాలమ్స్ అప్పటి నుంచి వచ్చాయి, ముందు లేవు. వాళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లా అంటే మేల్ అని పెట్టాలా, ఫీమేల్ అని పెట్టాలా? బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ ఆల్రెడీ డైలమా. ఎస్ ఆర్ నో? సో వాళ్ళు కూడా మనుషులే కదా, అవునా? ఏదో కేటగిరీ కావాలి కదా. సో 2014లో వచ్చింది, రైట్? నెక్స్ట్, ఇన్ జోహార్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ఇట్ జోహార్? ఇట్స్ అబౌట్ violation of right to equality. Again it's about 14th article. So what's that right to equality? What's that case consists? What exactly it consists? నీ కేసు ఏదో నువ్వు మర్చిపోయినావా? What's that? Yes? Yeah. So there should be no discrimination for the couples. Okay, right? Next case is, yes, Indian Lawyers Association versus State of Kerala. So it's about temple లో ఉమెన్ ఎంటర్ అయ్యేదానికి. ఓకే, సో డిస్క్రిమినేటెడ్, మెన్సురేటింగ్ టైంలో వాళ్ళు అసలు వెళ్ళకూడదు అని చెప్పడం. ఎస్ ఆర్ నో? ఈజ్ దట్ క్లియర్? పీరియడ్స్ వస్తాయి కదా అది. ఓకే, నెక్స్ట్. సో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఎక్సెప్షన్స్. ఏం ఎక్సెప్షన్స్? వాట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 14? ఆర్టికల్ 14 కన్సిస్ట్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా. ఓకే, ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లా. సో దేర్ షుడ్ బి నో డిస్క్రిమినేషన్. అందరినీ ఈక్వల్గా చూడాలని చెప్పారా? అవునా కదా? అందరినీ ఈక్వల్గా చూడమన్నారు, వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇవ్వమన్నారు, అంత బాగుంది. బట్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఎక్సెప్షన్స్. సో వీళ్ళపైన కేసు పెట్టేదానికి లేదు. ద ప్రెసిడెంట్, గవర్నర్, హైకోర్టు జడ్జెస్, సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్. ఓకే, వీళ్లకు ఎందుకంటే ఆ డిజిగ్నేషన్, ఆ హోదాకి మనము వాల్యూ ఇస్తున్నాం. ఓకే, ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్. ప్రెసిడెంట్ ఆర్ గవర్నర్ ఆన్సరబుల్ టు ఎనీ కోర్ట్. వెరీ సింపుల్. వాళ్ళు అసలు ఆన్సర్ చేసేదానికే లేదు, అంటే క్వశ్చన్ అడగద్దు అని. ఓకే, నెక్స్ట్. అది ప్రెసిడెంట్ ఆర్ గవర్నర్ ఇన్ ఎనీ కోర్ట్ డ్యూరింగ్ ఇన్ టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్, హిస్ టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్. అంటే ఆఫీస్లో ఉన్నంత వరకు, ఆఫీస్ తర్వాత మళ్ళీ తను కామన్ మ్యాన్. ఓకే, నెక్స్ట్. No civil proceedings against the president or governor shall be instituted during his term of office in any court in respect to any act done by him in his personal capacity. కోర్టులో చేయకూడదు, కోర్టులో అడగకూడదు, ఆన్సరబుల్ కాదు అని చెప్తున్నామా? సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వాళ్ళపైన కేసు వేసేదానికి లేదు, అరెస్ట్ చేసేదానికి లేదు, వాళ్ళపైన ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ ప్రొడ్యూస్ చేసేదానికి లేదు, ఎఫ్ఐఆర్ రాసేదానికి లేదు. సో ఆల్ దీస్ షుడ్ బి అండర్స్టూడ్ లాజికల్లీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఈజ్ దట్ క్లియర్? సో ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితి, అలాంటి దుస్థితి వాళ్ళకు వచ్చిందనుకోండి, వాళ్ళపైన కేసు పెట్టాల్సిన అవసరం వచ్చిందనుకోండి, దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఎక్సెప్షన్స్ అగైన్. దే షుడ్ రిక్వెస్ట్ అగైన్ టు దెమ్. సో ద ప్రెసిడెంట్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ అలౌ మీ టు ఫైల్ అన్ ఎఫ్ఐఆర్ ఆన్ యూ అని ఆలోచిస్తే ఓకే గ్రాంటెడ్ అంటే అప్పుడు వేసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. సో అగైన్ నో ఎంపీ ఆర్ ఎమ్మెల్యే, వీళ్ళు కూడా ఆన్సరబుల్ కాదు. ఎప్పుడు? అసెంబ్లీలో వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారో దానిపైన, అండ్ పార్లమెంట్లో ఏం మాట్లాడతారో దానిపైన. బికాస్ వెన్ లా మేకింగ్, బికాస్ దే ఆర్ ద మేకర్స్, అండ్ వాళ్ళు పార్లమెంట్లో దే విల్ మేక్ లాస్, దే విల్ డిస్కస్ ఆన్ ఇట్. ఎంతో పోరాడతారు, అంటే ఆ లా చట్టాన్ని, లా యాక్ట్ కావడానికి ఎంతో పోరాడతారు. దాని గురించి క్వశ్చన్ అవర్స్ ఉంటాయి, తర్జన భర్జనలు జరుగుతాయి, డిస్కషన్స్ జరుగుతాయి. ఫైనల్గా ఒకటి అనుకొని దానికి అప్రూవ్ చేసేస్తారు. ఆ పార్టీనా ఈ పార్టీనా అని సంబంధం లేదు, ప్రతి ఒక్కరూ అప్రూవ్ చేస్తేనే, దానికి మెజారిటీ వస్తేనే అది లా అవుతుంది.
ఒక గవర్నమెంట్ మాత్రమే ఉంటే అది లా కాదు. ఆర్ యు క్లియర్? ఒకటే కాదు, అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే అవుతుంది. అది ఎలా అవుతుంది? ఎక్కువ మెజార్టీతో కొన్ని బిల్స్కి అయితే ఎక్కువ మెజార్టీ కావాల్సి వస్తుంది, కొన్ని వాటికైతే తక్కువ మెజార్టీ ఉంటే చాలు. ఇట్ జస్ట్ డిపెండింగ్ ఆన్ నార్మల్ బిల్స్, మనీ బిల్స్, ఇట్లాంటి చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. వాటి గురించి మళ్ళీ ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చెప్పుకుందాం. ఓకే, క్లియర్? సో ఫారిన్ సావరిన్స్ రూలర్స్ వాళ్ళ పైన కూడా మనము కేసు వేసేదానికి లేదు. ఇండియాకి వచ్చిన వేలమా సార్? వాళ్ళు ఇండియాకి వచ్చినా అసలు నువ్వు ఫస్ట్ వేస్తావు అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు తీసుకోమే వాళ్ళ కోట్లో నిన్ను వేసినారు అనుకో, నీ పరిస్థితి ఏంది? అలా లేదు, అసలు లా లేదు. తప్పు చేసినా శిక్ష పడదనా అట్లా? వాళ్ళు తప్పు చేసేదానికి ఆస్కారం ఏముంది చెప్పు? ఒకటి చెప్పు నాకు. ఆయనకేమవసరం కడపకు వచ్చి నిన్ను మోసం చేయడం? లాజిక్. ఓకే, ఒకవేళ చేసినాడు ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడితో ఏం పని? ఓకే, సో వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ టిల్ నౌ. సో ఆర్టికల్ 14 రైట్ టు ఈక్వాలిటీ. సో ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం? ఈక్వాలిటీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం? ప్రొటెక్షన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం? సో ఈక్వాలిటీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం? బ్రిటిష్. ఎవరు రాసింది? ఏవి డైసీ. ఏం రాశారు? ఏ సంవత్సరంలో రాశారు? 1885. ఓకే, 1885. ఓకే, సో బ్రిటిష్ అయితే 1885, యుఎస్ అయితే 1791. Okay, because they got independence in 1776 and they wrote their constitution in 1787 and Bill of Rights వచ్చింది in 1791 and it's 10th Amendment Act. వాళ్ళ 10th Amendment Act. Clear? So next is Article 15. Article 15 consists on which grounds we should not discriminate. Religion, race, caste, sex, place of birth. So these 5 should be there. Okay, should not discriminate. So, and again, these are our political leaders, but what is the point here is very simple. They should not discriminate. So he should not this is just a normal cartoon, just for the knowledge. So there are few politician leaders, they will just partial they feel very partiality in their respective castes and few castes, few religions. So Mulayam Singh Yadav in UP only specific to OBC, and Mr. OYC only for the Muslims, Mayawati only for SCs and STs, Yogi Adityanath only for Hindus. So according to constitution, they should not do like that. They should work for all, because they are the leaders, not just for the few people. They are the leaders in pan India. ఇండియాలో భారతదేశంలో ఉన్నారు వాళ్ళు. భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి లీడర్సే. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి చేయడం వల్ల వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఏమవుతుందంటే ఇది ఇంకొంచెం డివైడ్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇది ఇంకొంచెం కాస్త డివైడ్ అవుతుంది. సో డివిజన్ అయిపోయి ఇంకా చిన్న చిన్న కులాలు ఉంటాయి కదా, ఇంకా కులాల వాళ్ళు కూడా కొట్టుకుంటారు, నేను గొప్ప అని. సో ఆ డివిజన్ అనేది రాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా రాసేటప్పుడే ఫండమెంటల్ రైట్స్లో కూడా దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఎన్ని డేస్ వాళ్ళు చర్చించారు? 38 డేస్. ఓకే, రైట్. సో ఇంకా దీంట్లో ఆ టైంలో ఎక్కువ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండేది.
మా చెరువులో మేము మాత్రమే నీళ్ళు తాగాలి, ఇంకెవరు తాగకూడదు, మా బావిలో మా బావి ఇన్ ద సెన్స్ పబ్లిక్ బావి, మళ్ళా పబ్లిక్ బావిలో మేము మాత్రమే నీళ్లు తాగాలి, వేరే వాళ్ళు అలో లేదు. ఓకే, మీకు కావాలంటే మీరు తవ్వుకోండి, ఓకే, గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది మాకు మాత్రమే, మీకు కాదు. ఇలా డిస్క్రిమినేషన్స్ ఉండేవి. సో ఆ డిస్క్రిమినేషన్స్ అంతా వద్దు అనే ఒక ఉద్దేశంతో దీన్ని కూడా యాడ్ చేశారు ఆర్టికల్ నెంబర్ 15లో. ఓకే, క్లాస్ 2 ఇట్ ఈస్ అబౌట్ షెల్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్ రేస్ నో సిటిజన్ షెల్ బి. ఏం చేయాలి? సబ్జెక్ట్ టు లయబిలిటీస్, రిస్ట్రిక్షన్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆన్ విత్ రిగార్డ్స్. ఎట్లా? హోటల్స్, పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ, పార్క్స్, పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ, థియేటర్స్, పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ, పబ్లిక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అందరికీ. ఓకే, ఓన్లీ ముస్లిమ్స్ ఆర్ అలౌడ్ టు దిస్ రెస్పెక్టివ్ థియేటర్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్? మీనింగ్లెస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఆర్టికల్ 15 ఈజ్ వైలేటింగ్. ఆర్టికల్ 15 గురించి కేసు వేయచ్చు మనం. ఓకే, ఓన్లీ హిందూస్ ఆర్ అలౌడ్ ఇన్ దిస్ థియేటర్, అగైన్ వైలేటింగ్ ఆర్టికల్ 15. ఓన్లీ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ అలౌడ్, again article 15 is violating. Understood? If it is a private property and if it is only this, that is your home, మీ ఇల్లు అనుకోండి, then that is not a public property, it's a private property. దాంట్లో మళ్ళీ మీరు కేసు ఇచ్చడానికి లేదు. ఓకే, రైట్, మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్. this is public shops, hotels, palaces, public entertainment, or all this we should not allow any discrimination. And even public wells, tanks, bath ghats. So at that time bath ghats ఉండేవి. ఓకే, ఇప్పుడు లేవనుకోండి, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి కొన్ని విలేజెస్లో. అండ్ ధోబీ ఘాట్ అయితే మీకు వినుంటారు. ధోబీ ఘాట్ చాకల వాళ్ళు అది ఉంటుంది చూడండి, ఉన్నాయి కదా. అక్కడ ఉతికే వాళ్ళు ఎవరైనా పోయి ఉతకచ్చు, అవునా? ఎస్ ఆర్ నో? ఉతికే వాళ్ళు అంటే బట్టలు ఉతికే వాళ్ళు ఎవరైనా పోయి ఉతకచ్చు. ధోబీ ఘాట్ అంటే ధోబీసే రావాలా, వేరే వాళ్ళు నాటలోడని చెప్పేదానికి కూడా లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? పాయింట్ అర్థమవుతుంది కదా? రైట్. సో alike should be alike and like should be like. So there should be a classification, a logical classification, హేతుబద్ధమైన క్లాసిఫికేషన్ ఉండాలి అన్నది చెప్తున్నాం అన్నమాట. సో ఇన్ దాట్ ఏం తీసుకుంటాము అంటే, ద ఫస్ట్ పాయింట్, there is a division in women and men. There is a division in adult and child. There is a division in literature, literate people and illiterate people. Okay, there is a division city and village. Depends on the context పైన డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇలా డివిజన్స్ అనేది ఉండాలి, వాళ్ళని డెవలప్ చేయాలి. ఓకేనా? సో వాళ్ళలో ఎవరెవరికి సీరియస్గానే ఇన్ నీడ్ ఉంది ఇన్ ఇండియా అంటే, ఒకటి ఉమెన్, ఇంకొకటి చైల్డ్, ఇంకొకటి ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్టీస్, అండ్ ద లాస్ట్ ఈస్ అదర్ సోషల్లీ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్. బ్యాక్వర్డ్ ఎడ్యుకేషన్లో బ్యాక్వర్డ్ కాబట్టి, ఎస్, ఎవరు తీసేలా, దేన్ని బట్టి మనం చెప్పుకున్నాము 15th ఆర్టికల్ అంటే మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ అని 15th ఆర్టికల్లో లేదు. ఓకే, అది ఈడబ్ల్యూఎస్ అనే రిజర్వేషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది? 2019 103 ఆర్టికల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం వచ్చింది, 124th బిల్ ప్రకారం వచ్చింది. అండ్ దీని ప్రయత్నాలు ఎప్పటి నుంచి జరిగాయి? మండల్ కమిటీ వచ్చినప్పటి నుంచి వచ్చింది. అండ్ ఆ మండల్ కమిటీలో ఇంకా ఏమని చెప్పారు? అండ్ ఇంకా మండల్ కమిటీ తర్వాత మళ్ళీ పివి నరసింహారావు దానికోసం పోరాడినాడు. పివి నరసింహారావు పోరాడి ఈడబ్ల్యూఎస్ పెడదామని ట్రై చేస్తే సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసింది? నువ్వు 50% కంటే ఎలా పెడతావు, ముందు తీసేయని చెప్తుంది. మొట్టికాయ వేసింది. మొట్టికాయ వేస్తేనే ఏం చేసినారు? దాన్ని ఈడబ్ల్యూఎస్ని అప్పుడు ఆపేశారు. సో ఈడబ్ల్యూఎస్ దెర్ ఈజ్ నో కాన్సెప్ట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. అప్పుడు ఈడబ్ల్యూఎస్ అనే కాన్సెప్టే తెలియదు, బికాస్ దే డోంట్ నో అబౌట్ ఇట్ అట్ దట్ టైం. అందరూ ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ అప్పుడు, కాబట్టి అందరూ ఒకే దారిలో ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ డిఫరెన్షియస్, ఆ డిస్క్రిమినేషన్స్ తెలియదు వాళ్ళకు ఆ విధమైన ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు. కాబట్టి దాని గురించి చర్చించాల. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఆ సిచ్యువేషన్సే లేవు. నౌ ఇప్పుడు డిఫరెన్సెస్ బాగా పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి
నౌ దే ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, ఓకే ఇది కూడా ఒకటి ఉంది కదా అనేది డిస్క్రిమినేషన్స్ ఇప్పుడు తెలిసింది. సో అట్ దట్ టైం అందరూ ఎకనామికల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండేవాళ్ళు. ఎవరు స్ట్రాంగ్గా ఉండేవాళ్ళు? ఇప్పుడు సోకాల్డ్ ఓసీ అని ఏమైతే చెప్తున్నామో, ఇప్పుడు సోకాల్డ్ ఓబీసీ అని ఎవరైతే చెప్తున్నారో, ఇప్పుడు సోకాల్డ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ అని ఎవరైతే చెప్తున్నారో, వీళ్ళంతా ఆ టైంలో బాగా ధనికులే. రీజన్ ఈస్ వాళ్ళు ప్రతి వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళు, ప్రతి దాంట్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు, కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకు ధనం ఉంటుంది. వాళ్ళు లేకుంటే వాళ్ళు తెలివి తక్కువ దద్దమ్మలు అయితే వాళ్ళ పేరెంట్స్ అన్న సంపాదించి పెట్టుంటారు కదా. సో ఇలా ఉండేది, వంశపారంపర్యంగా కూడా వాళ్ళు వర్క్ చేసేవాళ్ళు కాబట్టి, కులవృత్తులు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర ధనం ఉండేది. ఆ ధనమే వాళ్ళకి ఇంధనం, వాళ్ళు పని చేయకుండా జరిగేది. ఓకే, బట్ లేటర్ కేసెస్ after the independence, after the recruitment, after the constitution, after the commencement date, the reservations came into existence. Yes or no? Reservations రావడం వల్ల ఏం చేస్తున్నాం, ఎవరికైతే బాగా అణగదొక్కబడ్డారో వాళ్ళని పైకి తీసుకురావాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఏం చేశారు, రిజర్వేషన్స్ కల్పించారు. అంతవరకు మారుమూల గ్రామాలలో అడవులలో నివసించే వాళ్ళందరికీ రిజర్వేషన్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చాయో అది ఒక పెద్ద వెపన్లా అయిపోయింది. వాళ్ళు డెవలప్ కావడం స్టార్ట్ అయ్యారు. వీళ్ళు డెవలప్ అయితే నో ప్రాబ్లం, కానీ కొన్ని సమాజంలో కొన్ని సర్కమ్స్టాన్సెస్ వల్ల ఎవరైతే ఓబీసీ అండ్ ఓసీ అని మనం సోకాల్ చెప్పుకుంటున్నామో వాళ్ళలో కొంతమంది, నాట్ అందరూ. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా చూడండి, పూజారులు వాళ్ళ సంతతి నెక్స్ట్ వాళ్ళు అంటే పెద్ద పెద్ద టెంపుల్లోకి వెళ్ళొద్దండి, తిరుమల తిరుపతి దాని దగ్గరికి వెళ్ళొద్దండి. నార్మల్ పూజారులు, చిన్న చిన్న గుళ్ళలో ఉండే పూజారులు, వాళ్ళు పాపం వాళ్ళకి భక్తి ఎక్కువే. గుడ్, భక్తి అన్నం పెడుతుందా? భక్తి అన్నం పెట్టదు కదా. వాళ్ళు ఏదో ఒక వర్క్ చేసుకోవాలి కదా. ఓకే, వేరే వర్క్ అంటే వాళ్ళకి తెలుసా? తెలీదే. వాళ్ళు పేరెంట్స్ ఏం చెప్తారు, మంత్రాలు చెప్తారు, వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు, పూజ చేయడం మాత్రమే తెలుసు అనుకోండి, వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ ఉండదు, ఎకనామికల్లీ బ్యాక్ అవుతారు. సో ఎకనామికల్లీ బ్యాక్ అవుతారు, 1 సంవత్సరం అవుతారు, 2వ సంవత్సరం అవుతారు, 3వ సంవత్సరం అవుతారు, 20 సంవత్సరాలు అవుతారు, ఒక తరం పోతుంది, నెక్స్ట్ తరం వస్తుంది, అప్పుడు కటిక పేదరికంలోకి వెళ్ళిపోతారు. బికాస్ దే ఆర్ జస్ట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఓన్లీ పూజ. ఎస్ ఆర్ నో? ముందు అలా కాదు, దాన ధర్మాలు ఎక్కువ చేసేవాళ్ళు, ఎక్కువ ధనం వచ్చేది, వాళ్ళు పూజారులు అయినప్పటికీ వాళ్ళని కూడా బాగోగులు చూసుకునేవాళ్ళు, వాళ్ళని కొంచెం గొప్పగా చూసేవాళ్ళు. అవునా కాదా? సో ఇప్పుడున్న సమాజంలో అటువంటి ఏమి చూడడం లేదు. ఓన్లీ దేవుడికి కూడా ఏం చేస్తామంటే లంచం ఇస్తాం. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ దేవుడికి కూడా లంచం ఇస్తాం. నువ్వు నాకు ఈ పని చేసినావు అనుకో, నా వెంట్రుకలు ఇచ్చేస్తా. ఏమో పెద్ద వెంట్రుకలు ఏందో బంగారం అయినట్టు. ఇంకా ఆయన ఎలా ఫీల్ కావాలా? సో హియర్ మై పాయింట్ ఈస్, అట్ దట్ టైం డిస్క్రిమినేషన్స్ లేవు కాబట్టి ఎకనామికల్గా వాళ్ళకి ఆ ఐడియా లేదు, లేకుంటే వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసేవాళ్ళు. క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? సో 15th ఆర్టికల్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఓన్లీ డిస్క్రిమినేషన్స్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ 5. అందుకే చూడండి, ఆ 5లో మనీ లేదు చూడండి, ఆ 5లో మనీ లేదు చూడండి. ఓకే, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆ 5 ఏంటివి? రిలీజియన్, కాస్ట్, రేస్, సెక్స్, బర్త్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఆర్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్. ఓకే, మీరు చెప్పింది నేను చెప్పేసిన. ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఓకే, నో. సో వీళ్లను ఏ విధంగా వృద్ధిలోకి తీసుకురావాలి? స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ కల్పించాల్సి వస్తుంది విమెన్ అండ్ చైల్డ్కి. అయితే ఇది స్టేట్ కెన్ రిజర్వ్ సీట్స్ ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ అ లోకల్ బాడీస్, ఎగ్జాంపుల్ పంచాయత్, మున్సిపాలిటీస్, బ్లాక్ లెవెల్ ఎట్సెట్రా. సో బ్లాక్ అనేది ఏంటి అంటే ఆ టైంలో ఉన్న వర్డ్. ఇప్పుడు బ్లాక్స్ లేవు, మండల్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు బ్లాక్, ఇప్పుడు ఎంఆర్ఓ అనేది తెలుసు కదా మీకు, అప్పుడు బీఆర్ఓ ఉండేవాళ్ళు, బీడీఓస్ ఉండేవాళ్ళు, ఎంపీడీఓస్ ఉన్నారు కదా, బీడీఓస్ ఉండేవాళ్ళు. సో అంటే బ్లాక్స్ అనేవి ముందు ఉండేవి, దాని తర్వాత ఇంకా ఏంటి తాలూకాస్ అనేవి ఉండేవి. తెలుగులో తాలూకాలు అని చెప్పేవాళ్ళు, క్లస్టర్స్. సో అవే బ్లాక్స్. కానీ దాని తర్వాత మారిపోయాయి, డివిజన్స్ మారిపోయాయి. డివిజన్స్ ఓన్లీ డిస్ట్రిక్ట్, మండల్స్, గ్రామ పంచాయత్స్, విలేజెస్, ఇలా తర్వాత మాడిఫై అయిపోయింది. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఓకే, మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో. అండ్ పిల్లలకి స్టేట్ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ చిల్డ్రన్. స్టేట్ అంటున్నా, స్టేట్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశా? స్టేట్ అంటే ఏంటో? ఎక్సలెంట్.
State refers to the article number 12 because the state definition ఎక్కడెక్కడ మనం రాసుకున్నాము 12th ఆర్టికల్ నుంచి 35th ఆర్టికల్ వరకు స్టేట్ అంటే ఏంటంటే పార్లమెంట్, స్టేట్ అంటే ఏంటంటే యూనియన్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ అంటే ఏంటంటే స్టేట్ లెజిస్లేచర్, స్టేట్ అంటే ఏంటంటే స్టేట్ అసెంబ్లీ, స్టేట్ అంటే ఏంటంటే స్టాట్యుటరీ బాడీస్, స్టేట్ అంటే ఏంటంటే ఫ్యూస్ నాన్ స్టాట్యుటరీ బాడీస్ ఆల్సో, స్టేట్ అంటే ఏంటంటే లోకల్ బాడీస్, స్టేట్ అంటే లోకల్ బాడీస్లో ఏంటంటే మున్సిపాలిటీస్, కార్పొరేషన్స్, ఎస్ ఆర్ నో, గ్రామ పంచాయత్స్, ఇవన్నీ కూడా స్టేట్ అంటే ఎస్ ఆర్ నో, ఎస్ ఆర్ నో, ఇస్ దట్ క్లియర్? అంతేగాని స్టేట్ అంటే ఒక రాష్ట్రం అని మాత్రం అనుకోవద్దు. ఓకే, రైట్. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద రిజర్వేషన్ ఇన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఈవెన్ ఇట్ ఫర్ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీస్ అండ్ అదర్ సోషల్లీ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్, ఇస్ దట్ క్లియర్? Okay, so the first amendment act in 1951 got amended. దేని గురించి ఏం అమెండ్ చేశారు అప్పుడు? ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లో ఏం చేశారు? ఎస్, 31st ఆర్టికల్లో అది ప్రాపర్టీ, మనం దాని గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు అది చెప్పుకుంటాం. కానీ ఇప్పుడు వెరీ స్పెసిఫిక్ టు ఆర్టికల్ నెంబర్ 15లో ఉన్నాం. ఓకే, దీంట్లో ఏం చేసాం? ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ. ఓకే, ప్రొవిజన్స్ కల్పించాం. ఓకే, సో ఆర్టికల్ ఇన్ క్లాస్ 2. సో ఆర్టికల్ 29 shall prevent the state from making special provisions. It should prevent making any special provisions for advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes and scheduled tribes. So what is that? So nothing in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent the state. It should prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes and scheduled tribes. What is this? వాళ్లకు మరియు వీళ్లకు ఓకే, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద 29th and 30th ఆర్టికల్ కన్సిస్ట్? కల్చరల్, ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్. సో ఇట్ షుడ్ సేఫ్ గార్డ్ ద కల్చర్, ఇట్ షుడ్ ఈవెన్ సేఫ్ గార్డ్ దేర్ ఎడ్యుకేషన్. ఎస్ ఆర్ నో? సో కల్చర్ని అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ మైనారిటీస్ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని కూడా కాపాడాలి కాబట్టి సో ఇట్ షుడ్ నాట్ అఫెక్ట్ దట్. ఓకే, వాటిని అఫెక్ట్ కాకుండా వీళ్ళకి ప్రొవిజన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ ద రిజర్వేషన్స్ ఏ విధంగా ఇచ్చారు? సో 50% కంటే దాటకూడదని చెప్పాం కదా. సో ఎస్టీస్ ఇట్స్ 7.5, ఎస్సీ ఇట్స్ 15% అండ్ ఓబీసీ ఇట్స్ 27%. అయితే ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్గా ఏం చేశారు? క్రీమీ లేయర్ సెక్షన్ అనేది ఒకటి యాడ్ చేశారు. స్టిల్ బ్యాక్వర్డ్ సెక్షన్, అయితే బ్యాక్వర్డ్ సెక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ క్రీమీ లేయర్ లేకుంటేనే ఓకేనా, అప్పుడు మాత్రమే ఓబీసీకి 27% ఇస్తారు. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏం స్టార్ట్ అయిందంటే ఎకనామికల్గా కూడా కన్సిడర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అంతకుముందు ఆ డిస్క్రిమినేషన్ లేదు. డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ డిస్క్రిమినేషన్ కాదు, వాళ్ళు వృద్ధులకు రావాలి కదా, వాళ్ళు పైకి రావాలి కదా, అందుకు క్రీమీ లేయర్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొని వచ్చారు. బాగుపడిన వాళ్ళు మాత్రమే మళ్ళీ బాగుపడితే వేస్ట్ కదా, దానికోసం అనమాట. సో 50% కంటే తక్కువ ఉంది. దీన్ని రిజర్వేషన్ ఇన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, సో ఎప్పుడు 93rd అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది? 2005. ఇంప్లిమెంట్ అయింది 2006 నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అయింది. ద స్టేట్ ఈజ్ పవర్డ్ టు మేక్ ఎనీ స్పెషల్ ప్రొవిజన్. స్టేట్ ఈజ్ అంటే అగైన్ ద స్టేట్ ఈజ్ అంటే ఆర్టికల్ 12లో ఉన్న స్టేట్. సో యూ షుడ్ నెవర్ ఎవర్ ఫర్గెట్. సో ఆర్టికల్ 12లో ఉన్నదే ప్రతిసారి స్టేట్ అంటే. ద స్టేట్ ఈజ్ ఎంపవర్డ్ టు మేక్ ఎనీ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ సోషల్లీ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ ఆర్ ఫర్ ద షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్స్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్.
సో ఎవరైతే వీకర్ ఉన్నారో, ఎవరైతే వెనుకబడి ఉన్నారో వాళ్ళందరూ అనమాట, వాళ్ళందరినీ కన్సిడర్ చేశారు. సో రిగార్డింగ్ దేర్ అడ్మిషన్ టు ద ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా రిజర్వేషన్స్ అనేది యాడ్ చేశారు. సో వెదర్ ఎయిడెడ్ ఆర్ అన్ఎయిడెడ్, ఈవెన్ ఎయిడెడ్ అండ్ అన్ఎయిడెడ్ లో కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? సో బేస్డ్ ఆన్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండకూడదు అని చెప్పింది ఎక్కడ? ఆర్టికల్ 15. సో ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఉంది కదా, సో ఇట్ రిలేటెడ్ టు 29th ఆల్సో. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ సేమ్ అదే 26th నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అయింది, సేమ్ అక్కడ తీసుకున్న పర్సెంటేజ్ ఇది. రైట్. నెక్స్ట్ 103 అమెండ్మెంట్ ఆర్టికల్ ఇన్ ద ఇయర్ 2019. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్. సో ఇట్స్ 10%. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎలా చేసినారు సార్? ఇది 50% కంటే ఎక్కువ అయిపోయింది కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఎస్ సార్ నో? 2019 కంటే ముందు ప్రతిసారి సుప్రీంకోర్టు మొటిక్కా వేసేది, రైట్, 50%కి పెరిగిపోయింది, నేను క్యాన్సిల్ చేసేస్తా దీన్ని అని. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఓకే అని తల ఉంచుకొని ఫాలో కావాల్సి వచ్చేది, ఎందుకంటే రూల్స్ అలా ఉన్నాయి కాబట్టి. ద జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ ఆల్వేస్ పవర్ పైన కాదు బేస్ అయ్యేది, రూల్స్ పైన బేస్ అవుతుంది. ఆ రూల్ కరెక్ట్ అయితేనే అది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, రూల్ తప్పైతే రూల్ ఇది తప్పు అని చెప్తుంది స్ట్రాంగ్గా. సో మరి దీని పరిస్థితి ఏంది? 50% దాటింది కదా. ఎనీబడి? ఎస్, స్పెషల్ కేటగిరీ అయితే సో వాట్? రిజర్వేషన్ ఈజ్ అ రిజర్వేషన్. 50% కంటే పెరిగింది కదా. సేమ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ఏ 1990లో పాపం పివి నరసింహారావు ఆయన స్టార్ట్ చేస్తుంటే మొట్టికేసింది కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇన్ ద మిడిల్ వాట్ హ్యాపెండ్? మీరు మర్చిపోయారు, 335 ఆర్టికల్ని అమెండ్ చేయబడింది. 335 ఆర్టికల్లో ఏముంది? 335 ఆర్టికల్లో కొంత అమెండ్ చేయబడింది. అమెండ్ చేసి ఏం చేశారు? ఎక్సెప్షన్ తీసుకొని వచ్చారు. దేంట్లో? 50% సీలింగ్ లెవెల్ని తీసేశారు. ఓకే, మనం కేసెస్ చెప్పుకున్నాం. అండ్ 16th ఆర్టికల్లో రాసుకునేటప్పుడు కూడా సేమ్ అదే తీసుకొని వచ్చాం. ఓకే, బికాస్ 16th ఆర్టికల్ ఈజ్ ఆఫ్. దేని గురించి చెప్తాం 16th ఆర్టికల్లో? ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ రిక్రూట్మెంట్ అండర్ ఎనీ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ స్టేట్ అండర్లో ఏ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ అయినా ఈక్వల్గా ఉండాలి, అందరికీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి. దాంట్లో మనము కేసెస్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు అక్కడ చెప్తాం అనమాట. సో ఈజ్ దట్ క్లియర్? డిస్క్రిమినేషన్ ఉండకూడదు అనేది ఏం చెప్తుంది? 15th ఆర్టికల్. 15th ఆర్టికల్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ వేటిపైన మనకు ఉండకూడదంట? నెంబర్ 1 రిలీజియన్, కాస్ట్, రేస్, sex and place of birth. So these are the 5 grounds. Is that clear? Are you clear? And 15th article is only about discrimination చేయకూడదు. And education system లో ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో వాళ్ళను ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి. So that is what educational system, not for the recruitment. Please understand. ద 15th ఆర్టికల్ ఈజ్ వాళ్ళు గ్రో ఎలా కావాలి, డిస్క్రిమినేట్ కాబడకూడదు అంటే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టంలో, వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ రావాలి అని చెప్తుంది ఆర్టికల్ 15. సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ఇన్ ఆర్టికల్ 16 అండ్ ఆర్టికల్ 15. ఆర్టికల్ 16 ఈజ్ రిక్రూట్మెంట్, ఆర్టికల్ 15 ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది యాడ్ అయింది, ఎందుకు? వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ కావాలి కాబట్టి. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ఇన్ దీస్ టూ. ఓకే, ఆర్టికల్ 14 దేని గురించి? ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా and equal protection of law. So equality before law is from British. 12th article లో ఏముంటుంది? 13th article లో ఏముంది? Yes, before commencement, if it is against fundamental right, it should be void. Inconsistent అయితే void చేయాలి. తర్వాత it is about
అగైన్ దట్ ఈస్ 13 క్లాస్ 2. 13 క్లాస్ 3లో ఏముంటుంది? సో లా రివ్యూ డెఫినేషన్ అయితే దాంట్లో ఉంది. 13 లో ఇండిపెండెన్స్ అన్నారు సార్. ఇండిపెండెన్స్ ఓకే, నిన్న కూడా అవును, ఓకే బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్టర్ ఓకే లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఓకే. సో ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే మనము రాసుకునింది బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్, ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ అయితే కమెన్స్మెంట్ అయింది మాత్రం ఎప్పుడు? కాన్స్టిట్యూషన్ అమల్లోకి వచ్చింది ఎప్పుడు? జనవరి 26, 1950. ఎస్ ఆర్ నో? సో దానికంటే ముందు అంటే ఇండిపెండెన్స్ కంటే ముందు అంటే 1935 యాక్ట్. ఆ యాక్ట్ చెల్లదు, దాంట్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే. ఎస్ ఆర్ నో? అండ్ దానికంటే ముందు ఉన్న యాక్ట్స్ చెల్లవు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫండమెంటల్ రైట్ని ఏమన్నా వాయిడ్ చేస్తుంటే, అంటే ఇన్కన్సిస్టెంట్ చేస్తుంటే అవి చెల్లవు. అవునా కదా? రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు వస్తాయి? కమెన్స్మెంట్ తర్వాతే వస్తాయి. కాన్స్టిట్యూషన్ మన చేతికి వచ్చిన తర్వాతే ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతాం. ఫస్ట్ ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు జరిగాయి? 1800, 1800, 1952, 1952లో జరిగాయి. ఎన్ని కేసెస్, ఎన్ని లేదు, ఎన్ని పార్టీస్ పార్టిసిపేట్ చేశాయి? హౌ మెనీ? 550 ప్లస్ పార్టీస్ పార్టిసిపేట్ చేశాయి. ఓకే. సో యూ షుడ్ దీన్ని, ఇది రీసెంట్గా ఒకసారి ఎగ్జామ్ కూడా వచ్చింది. రైట్, మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్. సో 2019లో వచ్చిన 103 అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం వచ్చిన ఈడబ్ల్యూఎస్లో లాకింగ్ 8 lakhs పెట్టారు. ఎకనామికల్లీ వీకర్ అనేది 8 lakhs కంటే తక్కువ వస్తే ఎకనామికల్లీ వీక్ అంతే. క్లియర్? సో రిజర్వేషన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్కు మాత్రం ఆర్టికల్ 16. వాట్ ఈజ్ ఆర్టికల్ 16? 5+2 ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ, ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ in public employment under state. State is again, is it Andhra Pradesh? Is it Tamil Nadu? Article 12. Okay. Article 33 ఏం చెప్తుంది? ఏం చెప్పదా? Yes, Armed Forces. So Act 1950 Act, Army Act, ఇంకా Navy Act 1950 అండ్ బార్డర్ ఫోర్సెస్ వాళ్ళ పరిస్థితి, వాళ్ళకేం యాక్ట్? 1966 ఫారెస్ట్ యాక్ట్ అండ్ బార్డర్ ఫోర్స్ యాక్ట్. సో ఈ యాక్ట్స్ గురించి 33లో ఉంది. అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళ గురించి ఏముంది? ఆర్టికల్ 19 వాళ్ళకు వర్తించదు. ఆర్టికల్ 19లో ఏముందో? ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసెంబుల్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్స్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్స్, ఎనీవేర్ ఇండియాలో, భారతదేశంలో ఎక్కడైనా సెటిల్ కావచ్చు మనము. ఓకే. ఏ వర్క్ అయినా చెయ్యొచ్చు. అట్లా చెప్పి ఏ వర్క్ అయినా చేయొచ్చు అని తీసుకుని డ్రగ్స్ అమ్మారు. దట్ ఈస్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ. ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ ఏది చేయకూడదు, లీగల్ యాక్టివిటీ ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. ఎవరు? ఏమేం వాళ్ళు ఎదిరించి మాట్లాడడానికి లేదు. ఓకే. 19th ఆర్టికల్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ టు దెమ్. ఓకే. వాళ్ళ వరకు ఉంది కదా ఒక వర్క్, మళ్ళీ వేరే వృత్తి ఎట్లా చేస్తాడు? ఎట్లా చేస్తారు? గన్ను తీసుకొని బార్డర్లో ఉంటాడా, పోయి బిజినెస్ చేస్తాడా? వాళ్ళు వేరే, అది వాళ్ళ పేరు వేరు, ఆయన ఉండడు, ఆయన పేరుతో బిజినెస్ ఉండదు, పోయి కేసు పెడతారు ఆయన పేరుతో ఉంటే. ఓకే. అంటే ఆయన ఇన్వాల్వ్ అయినట్టే, ఇన్వాల్వ్ కాకూడదనే కదా, అంతే కదా, యాజ్ పర్ రూల్. ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్తా చూడండి. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ రన్ చేయకూడదు, ఓకేనా, ఏ పని చేయకూడదు, వేరే ఏ వర్క్ చేయకూడదు అని రూల్స్లో ఉంటుంది. అన్నీ ఎందుకు ఉండదు? అపాయింట్మెంట్ లెటర్ చూడలా,
అందులో ఉంటది కానీ బయట అట్లా ఏం లేదు కదా, చేస్తున్నారు కదా. మరి నువ్వు అట్లా చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఆర్మీ వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు అట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు కదా అంటే ఏం చేస్తాం? రూల్ ఉంటుంది, రూల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కానీ సార్ ఇట్లా చేయొచ్చు కదా అంటే క్రిమినల్గా ఆలోచిస్తే అన్ని లూపోల్స్ తీయచ్చు. ఎస్ సార్ నో. సో నేను చెప్పేది ఏంటి, రూల్స్ గురించి చెప్తున్నా. ఓకే ఎస్ సార్. దాంట్లో ఉంటుంది ఏం చేయకూడదు, అపాయింట్మెంట్ లెటర్లో ఉంటుంది. లాస్ట్లో వాళ్ళు ఓకే అని సైన్ చేస్తారు, సైన్ చేసి జాయిన్ అవుతారు. దాంట్లో ఆ బంచ్లో ఉంటుంది ఏమేం చేయకూడదు. ఓకే రైట్. సో ఆన్ గ్రౌండ్స్ 16th ఆర్టికల్ 15th ఆర్టికల్ కంటే కొంచెం మించింది. ఏమేమి ఎక్స్ట్రా తీసుకునింది? డీసెంట్ రెసిడెన్స్. ఓకే. సో బేస్డ్ ఆన్ రెసిడెన్స్ రిజర్వేషన్స్ అనేది ఒక్కొక్క స్టేట్లో మారిపోయాయి, రాష్ట్రంలో. ఇప్పుడు ఎట్ ప్రెజెంట్ వాట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఈజ్ స్టేట్, యాక్చువల్ స్టేట్స్లో స్టేట్స్ డిసైడ్ అవుతాయి ఏం చేయాలి అనేది. మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే రీజియన్స్ లాగా ఉంది. ఎందుకు? బికాజ్ అవర్స్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్డ్ స్టేట్, ముందు స్టేట్ కాదు మనది. అక్కడో ముక్క ఇక్కడో ముక్క తీసుకొని ఒక రాష్ట్రం చేసింది. అంటే ఇప్పుడు మళ్ళా తెలంగాణ అనేది విడిపోయింది అనుకోండి, ఓకేనా? అయినప్పటికీ ఇంకా డివిజన్స్ ఉన్నాయి మనకు. ఓకే. సో ఇటువంటి డివిజన్స్తో మనము యాడ్ కాబడ్డాం కాబట్టి అందరికీ న్యాయం చేయాలి కదా. బికాస్ ఇన్ అ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ 1950 సో ఇన్ అ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఆంధ్ర బిల్డింగ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ది బిల్డింగ్ ఉండేది ఢిల్లీలో జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ June 20 జరిగింది. అక్కడ వాళ్ళు డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఏమని డిస్కస్ చేస్తారంటే తెలంగాణని ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆంధ్ర రాష్ట్రము తెలంగాణను కలిపేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ చేద్దాం. అయితే మా డిమాండ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. మా వాళ్ళు ఎడ్యుకేషనల్లో పూర్, అండ్ మీరు సీఎం అయితే డిప్యూటీ సీఎం తెలంగాణకి ఇవ్వాలి. తెలంగాణ ఒకవేళ సీఎం అయితే, తెలంగాణలో నుంచి సీఎం అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి డిప్యూటీ సీఎం ఉండాలి. హోమ్ మినిస్టర్ పదవి సీఎం మీరైతే హోమ్ మినిస్టర్ పదవి తెలంగాణకి ఇవ్వాలి. తెలంగాణలో సీఎం అయితే హోమ్ మినిస్టర్ పదవి ఆంధ్రప్రదేశ్కి, ఆంధ్ర రాష్ట్రం ప్రాంతం అతనికి ఇవ్వాలి. సో ఇలా 5 మెయిన్ హోదాలు ఉంటే, అంటే క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ హోదాలు ఏమన్నా ఉంటే దాంట్లో 60% తెలంగాణకి ఇవ్వాలి అనే డిమాండ్స్ అన్నీ అప్పుడు డిస్కస్ చేసి మొత్తం రాసుకున్నారు. కానీ అవన్నీ గంగలో తొక్కేసినారు దాని తర్వాత. సో ఎవరు సీఎం అయినప్పటికీ అంటే అవన్నీ బేఖాతరు చేసేసి మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ జరిగాయి. రాజకీయంగా వాళ్ళు వెనుకబడి పోవడంతో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే జై ఆంధ్ర మూమెంట్స్ అని అప్పట్లో, ఓకేనా. దాని తర్వాత కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఒక ఎన్టీపీసీ పెద్ద వన్ ఏరియా ఈజ్ దేర్, అది తెలంగాణ రీజియన్లో ఉంది. దాంట్లో 95% ఎంప్లాయీస్ ఎక్కడి నుంచి ఉన్నారంటే ఆంధ్ర ప్రాంతం, నాట్ ఈవెన్ రాయలసీమ, ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి ఉన్నారు. ఓకేనా. సో ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి 95% ఉంటే ఆ 5% మాత్రమే తెలంగాణ అభ్యర్థులు ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి డిస్క్రిమినేట్ అయినట్టే కదా. వాళ్ళ ప్రాంతంలో కంపెనీ, కానీ ఉండేది వచ్చేసి ఎంప్లాయీస్ అందరూ వచ్చేసి ఎక్కడి నుంచి, ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి. సో దే ఆర్ అనేబుల్ టు డైజెస్ట్ ఇట్. మా ప్రాంతంలో కంపెనీ ఉంది కానీ మాకు మాత్రం ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు, సో మేము ఎదగడం లేదు అనే డిస్క్రిమినేషన్స్ వాళ్ళకి రావడం వల్ల ఏం చేశారు, తర్వాత పోరాడినారు. దాని తర్వాత సద్దుమణిగింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ కేసీఆర్ మళ్ళీ మొదలుపెట్టిన తర్వాత వాళ్ళ తెలంగాణ వాళ్ళకి సాధించారు. ఎస్ఆర్ నో. కోదండరాం దాంట్లో ఎక్కువ మెయిన్ పాత్రధారి, సూత్రధారి. అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పాయింట్ ఈస్ వాళ్ళు డిస్క్రిమినేట్ కాబడ్డారు కదా. మన ఒప్పందంలోనే స్టార్టింగ్లోనే ఏం చేశారు, డిస్క్రిమినేషన్స్ ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు మనము తెలంగాణ ప్రాంతం వాళ్ళకి ఎక్కువ రిక్రూట్మెంట్కి రిజర్వేషన్స్ లాగా ఇవ్వాలి, అక్కడికి మాత్రమే ఇవ్వాలి, ఇట్లాంటివి వచ్చాయన్నమాట. అయితే దాన్ని గంగలో తొక్కేసి మళ్ళీ నార్మల్గా రిక్రూట్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఎప్పుడైతే మళ్ళీ జయాంధ్ర మూమెంట్స్ ఇట్లాంటివి వచ్చాయో 1960s and 70s
1974 సంవత్సరంలో మళ్ళీ 371D అనే ఆర్టికల్ ప్రకారం జోన్స్గా డివైడ్ చేసి ఈ జోన్లో వచ్చిన వాళ్ళకు వీళ్ళు లోకల్, వేరే జోన్స్లో వస్తే వాళ్ళు నాన్ లోకల్. సో ఇలా మళ్ళీ డివిజన్స్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఇది వచ్చింది ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్కు తెలంగాణకి మాత్రమే. ఇన్ పాన్ ఇండియా, భారతదేశంలో దీనికి మాత్రమే సపరేట్. ఒక రాష్ట్రంలో రిజర్వేషన్స్ ప్లేస్ని బట్టి, రెసిడెన్స్ని బట్టి లేదు ఎక్కడ, కానీ ఒక రెసిడెన్స్ని బట్టి కూడా డివిజన్ చేశారు. ఎక్కడ? మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణలో. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? అక్కడి నుంచి మనకు వచ్చింది. సో డీసెంట్ అండ్ రెసిడెన్స్ అండ్ డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు అని చెప్పారు ఇక్కడ, కానీ ఇదొక్కటి ఎక్సెప్షన్ కేస్. డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదని చెప్పారు, కానీ ఇదొక్కటి ఎక్సెప్షన్ కేస్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్. సో ఇట్స్ ఇక్కడ జరిగింది 371D ఆర్టికల్ ప్రకారం. సో రెసిడెన్స్ కూడా తీసుకున్నారు. అందుకనే చూడండి, ఇప్పుడు కూడా మీరు ఒక యూనివర్సిటీ నుంచి ఇంకో యూనివర్సిటీ, తెలంగాణలో యూనివర్సిటీలోకి మీరు వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ మైగ్రేషన్ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని వెళ్ళాలి. మైగ్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ద యూనివర్సిటీ తీసుకొని అక్కడ సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు మాత్రం ఆ యూనివర్సిటీలో మీకు అలో అవుతారు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ఎస్ రాజేష్. మైగ్రేషన్ అంటే ఈ యూనివర్సిటీ నుంచి వేరే యూనివర్సిటీకి మైగ్రేషన్. వాట్ ఈస్ దిస్? కుడ్ యూ ప్లీజ్ రీడ్? A state can provide for reservation of appointments or posts in various of any backward classes that is not adequately represented in the state services. Yes. What is that? State has the power State ki power undi. Em power? to provide the reservations or posts To whom? in backward classes. Okay, backward classes ki. It is not adequately represented. సో ముందు మనం డిస్కస్ చేసాం 15th ఆర్టికల్లో. ఆర్టికల్ 15లో ఏమని డిస్కస్ చేసాం? ఎవరికైనా ఏదన్నా డిస్క్రిమినేషన్ చేయాలి అంటే డిస్క్రిమినేషన్ చేయకూడదు ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ 5 అని చెప్పి, దాని తర్వాత కొంతమందిని డిసైడ్ కావాల్సింది మాత్రం స్టేటే డిసైడ్ కావాలి. రీజన్ ఈస్ ఆ రీజియన్లో ఉన్నది స్టేట్కి తెలుస్తుంది, దాని కంట్రోల్లో ఉంటుంది. లోకల్లో ఉండదు, లోకల్ కంట్రోల్లో తెలుస్తుంది ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటో. సో దానికి మాత్రమే పవర్ ఇస్తే పోలా. సో అందుకనే ఈ రాష్ట్రంలో బీసీ ఇంకో రాష్ట్రంలో ఓసీ అవుతాడు, ఈ రాష్ట్రంలో ఎస్టీ ఇంకో రాష్ట్రంలో ఓసీ అవుతాడు. పాయింట్ అర్థమైందా? సో ఏ రాష్ట్రమో ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధం, వేరే రాష్ట్రంలో సంబంధం లేదు. వేరే రాష్ట్రంలో ఈ కాస్ట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు లేదా ఈ రిలీజన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు, సోకాల్డ్ ఏదైనా సరే, ఒక్కొక్క దాంట్లో వెనుకబాటు ఉండొచ్చు, వెనుకబాటు ఉండకపోవచ్చు. అవునా కదా? ఎస్ సార్ నో? ఓకే, రైట్. సో ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్, ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క రకంగా. ఎ లా కెన్ ప్రొవైడ్ దట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ అన్ ఆఫీస్ రిలేటెడ్ టు ద రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో. ఇప్పుడు తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానంలో ఒక క్రిస్టియన్ని తీసుకొని పోయి పూజారిలా పెట్టగలుగుతామా? విచ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. రీజన్ ఈస్ దే డోంట్ నో. వాళ్ళ రిలీజియన్ గురించి ఎవరైతే ఆ రిలీజియన్ వాళ్ళకే తెలుస్తుంది, కానీ వీళ్ళ పద్ధతులు, సంస్కారాలు, మొత్తం అన్ని సాంప్రదాయాలు ఏం తెలియదు కదా. సో దట్ ఈస్ ప్రాబ్లం. ఆ బిగ్ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడాలి అంటే సింపుల్ ఫండా, ఏ రిలీజన్కి సంబంధించినవి ఆ రిలీజన్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే ఈజీ, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్డ్. ఎస్ ఆర్ నో? సో దట్ వాజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ విచ్ ఆర్టికల్? ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వమని చెప్పినారైనా కదా అని ఏ రిలీజన్ అయినా తీసుకొని పెట్టేయచ్చా? విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఒక మసీద్లో పూజారిని పెట్టేస్తే ప్రాబ్లం, బికాస్ ఈ డోంట్ నో, కల్చర్ తెలీదు. ఎంత తెలుసుకొని చేయాలనుకున్నా, ప్రయత్నించినా కూడా నాట్ పాసిబుల్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. సో అండ్ హూ ఈజ్ హీ? మిస్టర్ మండల్. ఓకే. సో 1979, యాక్చువల్గా 1978 January 1 తను ఇంట్రడ్యూస్ అయింది, కానీ 1979లో తను స్టార్ట్ చేశాడు. ఓకే, ఏంటి అది స్టార్ట్ చేసింది? మండల్ కమిషన్. ఏం స్టార్ట్ చేశాడు? సెకండ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కమిటీ, ఇది కమిషన్. ఓకే, ఫస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కమిషన్ ఎవరు? ఖేల్కర్. ఓకేనా? స్పెల్లింగ్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సో మిస్టర్ మండల్ ఏం చేసినాడు ఈయన? ఎవరు? ఖేల్కర్ అడిగింది 70%.
ఓకేనా. ఈయన కొంచెం పద్ధతిగా అడిగినాడు కాబట్టి ఈయనవి అప్రూవ్ చేశారు. ఓకేనా. సో ఈయన కనుక్కున్నది, ఐడెంటిఫై చేసింది, ఈయన అడిగినది రిజర్వేషన్ వచ్చేసి 27% గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఫర్ ద అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అడిగారు. ఎందుకు 15 వచ్చేసి ఎస్సీస్కి ఉన్నాయి, 7.5 వచ్చేసి ఎస్టీకి ఉంది, 27% వచ్చేసి ఓబీసీకి వచ్చేస్తే చాలు అని చెప్పారు. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. అండ్ 10% వచ్చేసి ఎవరికి కావాలంట? ఈడబ్ల్యూఎస్. సో ఇట్ వాజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ బై మండల్. ఓకే, రైట్. సో ఇన్ 1990 ద గవర్నమెంట్ డిక్లేర్డ్ రిజర్వేషన్ 27%. 27% రిజర్వేషన్ అని ఎప్పుడు డిసైడ్ అయింది? 1990. ఓకే. ఆ టైంలో ఎవరు? విపి సింగ్. దాని తర్వాత ఎవరు? పివి నరసింహారావు. విపి సింగ్ కంటే ముందెవరు? రాజీవ్ గాంధీ. రాజీవ్ గాంధీ కంటే ముందెవరు? ఇందిరాగాంధీ. ఇందిరాగాంధీ కంటే ముందెవరు? మొరార్జీ దేశాయ్. మొరార్జీ దేశాయ్ కంటే మళ్ళా ముందెవరు? ఇందిరాగాంధీ. ఇందిరాగాంధీ కంటే ముందెవరు? లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి. లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి కంటే ముందెవరు? జవహర్లాల్ నెహ్రూ. జవహర్లాల్ నెహ్రూ. సో పిఎంస్ గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు అది ఆర్డర్ పెట్టుకొని మళ్ళీ చూద్దాం. ఓకేనా, రైట్. సో నెక్స్ట్, రిజర్వేషన్స్ 50% కంటే ఎక్కువ ఏ స్టేట్స్లో ఉన్నాయి? నెంబర్ 1 తమిళనాడు, నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, రాజస్థాన్, హర్యానా. సో ఆల్ దీస్, హౌ మెనీ స్టేట్స్? 1 2 3 4 5 6 7. ఈ 7 స్టేట్స్లో 50% కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎప్పుడు? ఏంది? ఎప్పుడు? దాని గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడేది? ఇప్పుడు ఎందుకు ఉన్నాయి? ఉన్నాయి ఇప్పుడు. మధ్యలో ఎందుకు వినవు నువ్వు? మధ్యలో జరిగింది ఎందుకు వినవు? 335 ఆర్టికల్ మార్చింది మర్చిపోయినావా? దాని తర్వాత 50% సీలింగ్ని తీసేసినారు, అది మర్చిపోయినావా? మరి ఈడబ్ల్యూఎస్ దాన్ని వెసులుబాటు కోసమే కదా అది సీలింగ్ తీసేసింది, మర్చిపోతే ఎట్ట? ఏం 50%? నో 100లో 50% ఉన్నది గురించి పట్టించుకోలే. అది చెప్పింది ఏంటంటే రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం సీలింగ్ తీసేసింది, 50% సీలింగ్ తీసేసింది. అంతవరకు 49.5 ఉన్నింది కదా, అవునా కదా? యాడ్ చేస్తే అంతే కదా వచ్చేది. 50% సీలింగ్ తీసేసింది అంటే పెంచచ్చని మర్చిపోవద్దు. ప్రమోషన్స్కి అలో చేయలేదు ఫస్ట్, దానికి కూడా అడిగినారు. చాలా వచ్చినాయి కదా. నువ్వు స్టోరీ ప్రతి ఒక్కటి కీన్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి, బిట్స్ అండ్ పీసెస్లో తెలుసుకోవద్దు. ఏం జరిగింది, తర్వాత ఏమైంది, ఏ కేసులో ఏమైంది, అది తెలిస్తేనే గుర్తుంటుంది. ఎస్, కొంచెం గట్టిగా చెప్పమ్మా. ఓకే, దీనికి ఎక్కువ ఉందంటే దానికి తక్కువ ఉందని అంతే కదా. వీళ్లకు 50% అంటే ఈ పాన్ ఇండియాలో మొత్తం కలిపి ఒక స్టేట్కి కాదు, ఒక్కొక్క స్టేట్ గురించి చెప్పింది అక్కడ. ఒక్కొక్క స్టేట్లో 50% కంటే ఎక్కువ ఉన్న స్టేట్స్ మాత్రమే చెప్పాం. తమిళనాడు అప్పుడు 69% ఉండేది, అందుకు మొట్టికే వేసింది ఏంటి సుప్రీంకోర్టు. అట్లెట్లా ఇస్తావన్నా ఒక్కొక్క స్టేట్ గురించి చెప్పడం. ఒక స్టేట్ డెఫినేషన్ ఎక్కడుంది, ఒక రాష్ట్రం, దాంట్లో ఉన్న రిజర్వేషన్స్ గురించి మనం చెప్పింది. ఓకే, సో 16లో 1 చెప్పండి ఏంటి? గివ్స్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ టు ఆల్ సిటిజన్స్ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్.
ఎనీ ఆఫీస్. 16లో 2 7 legally